салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори радиои озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. имрӯз 23 феврал аст ва ҳамроҳ дар 15 дақиқаи дигар дар бораи ин мавзӯъҳо суҳбат мекунем. мурофиаи чоршанбеев на дар додгоҳ, балки дар боздоштгоҳ ва дур аз чашми хабарнигорон мегузарад. вакилони дифоъ розӣ нестанд. бо афзудани хатари ҳамла ба Украина, раис ҷумҳур Владимир Зеленский сарбозони захиравиро ба артиш хонд. ва дар 29 сол артиши Тоҷикистон чӣ бурду бохт дошт ва чаро то ҳанӯз шикоятҳо аз бадрафторӣ дар артиш зиёд аст? дадеш гира кардост ки ин касалӣ набуд, ино ҳами қазадин, кап кардин, то гапса бурдам ай гираям амуна бачаи дида. нахустин мурофиаи додгоҳии чоршанбеев рӯзи 28 феврал ва дар бинои боздоштгоҳи муваққатӣ ё СИЗО баргузор мешавад. вакилони дифоъи варзишкоре ки ба даъват барои сарнагун кардани ҳокимият айбдор мешавад, аз додгоҳ хостанд муҳокимаи ӯ на дар боздоштгоҳ, балки дар додгоҳ баргузор шавад. дар бинои боздоштгоҳ доир кардани мурофиаи чоршанбеев имкони ширкати ҷомеа ва хабарнигоронро дар он мушкил мекунад. мулло Раҷаб Юсуфӣ дар ин бора шарҳи бештар дорад. مسئولین ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بجزایی با پخش یک اظهارات گفتند نخستین مرافعه دادگاه چهارشنبه ساعت 10 روز 28 فوریه برگزار می شود. به گفته آنها دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی قرار کرده است که مرافعه به طور گشاده باشد هم در بینای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه برگزار می شود. نمایندگان دادگاه سبب این تصمیم را شرح ندادند، ولی ائتلاف ضد شکنجه روز 23 فوریه از قبل مقامات نوشت احتمال جمع شدن مردم زیاد در نزد دادگاه وجود دارد و این حالت می تواند به محاکمه درست و سری وقتی پرونده خلل رساند. وکیلان از ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه گفتند بررسی پرونده در فضای باز یکی از کفالت‌های اساسی دسترسی به حقوق و عدالت دادگاهی است و محاکمه پرونده در بینای بازداشتگاه دسترسی رسانه‌ها و جامعه را محدود می‌کند. تصمیم دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی برای گذراندن مرافعه چهارشنبه در بینای بازداشتگاه امکان شرکت نمایندگان رسانه‌ها را مشکل می‌کند، چون به نوشته ائتلاف بینای بازداشتگاه محافظت شونده است و برای وارد شدن به آن و شرکت در مرافعه اجازت پیشکی ضرور می‌شود. چهارشنبه ورزشکار محاربه‌های آمیخته روز 31 دکمبر سال گذشته با قرار دادگاه از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات تاجیک او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت از طریق اینترنت متهم می‌کنند. خود او و نزدیکانش این عیبنامه را رد کردند. پرونده چهارشنبه اول ماه فوریه به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی ارسال شد. در آغاز مقامات تاجیک نسبت چهارشنبه با دو ماده کدکس جنایی، یعنی برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت پرونده باز کرده بودند، ولی بعدا اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از پرونده چهارشنبه حذف شد. ولی صرف نظر از این، از روی اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت چهارشنبه را سالهای طولانی زندان تهدید می‌کند. ملا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. барномаро пай мегирем. имрӯз аз таъсиси артиши Тоҷикистон 29 сол гузашт. мақомот мегӯянд дар ин қариб 3 сола артиши кишвар ба як артиши касбӣ ва қавӣ табдил шуд, ки тавони ҳимояи давлат аз хатарҳои беруниро дорад. ҳомиёни ҳуқуқ ва коршиносон солҳост аблава ё ҷалби иҷбории ҷавонон, бадрафторӣ ва фавти сарбозонро мушкили ҷиддӣ меноманд ва мегӯянд бояд артиш ислоҳ шавад. мақомот вуҷуди ин мушкилро тасдиқ мекунанд, аммо мегӯянд аксари ҷавонон довталабона ба хизмати ҳарбӣ мераванд. тафсилот дар гузориши Шаҳлои Абдулло. нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ки имрӯз 29 солагии онҳоро ҷашн мегиранд, ба дили як бахши аҳолӣ ҳисси ифтихор ҷой мекунанд. вале як бахши дигарро бобати хабарҳои нохуш аз артиш, шикоятҳо аз бадрафторӣ дар хизмат ва сарбозшикор ё аблава нороҳат мекунанд. хоҳам ки мисол фарзандои мо раванд ба хизмати модар ватано кунаду неким без вай бе проблема да не ҳами дадеш гира кардост ки ин касалӣ набуд, ино ҳами қазадин, кап кардин, то гапса бурдам ай гираям амуна бачаи дида. манам намехоҳам ки азобу шиканҷо тиян писари ман баям.
ما هم مادران میخوایم که فرزندانمون همین جای نقض ده باشن و سلامتیاشون ساز باشن. کارشناسان بر اینند که راه نهایی از این حالت یکتاست و آن اصلاحات بنیادی است. کشورهایی که معمای دیدافشین را پورا برهم دادند، آنها به سیستم خدمت حربی حتمی دست کشیدند. با فایده خدمت حربی اختیاری، یعنی در اساس شرطنامه. و از تجربه این من میگویم که از چیزی که آموختم که در آن کشورها معمای دیدافشین پر را برهم داده شده است. با نظرداشت هممرزی با افغانستان، تاجیکستان از امریکا، اتحادیه اروپا و سالهای اخیر از چین هم کمک‌های زیاد دریافت می‌کند. اما با وجود این، ارتش تاجیکستان را بعضی کارشناسان در میان کشورهای منطقه ضعیف‌تر ارزیابی می‌کنند. قرغیزستان از ما قفا بود. لیکن چطوری که گفتم در دوام همون سال گذشته 6 یا 7 برابر زیاد کرده است. حتی ما اون مبلغایی که صرف کرده شد از طرف قرغیزستان حاضر نمیدونیم، چون که اون چیزی که من خواندم در سرچشمه‌های قرغیز، اونجا من چطوری گفتم 600 میلیون دلار، یعنی خیلی تیاری جدی میبینم. البته ما باید تیاری بینیم نه برای جنگ، لیکن برای برابری. انتقاد از کمبودی‌ها در ارتش کشور در حال صدا می‌دهند که مقامات رسمی از پیشروی‌ها در این سمت می‌گویند. نمایندگان وزارت دفاع آماده نشدند در روبروی رادیو آزادی صحبت کنند، ولی در گذشته در این نهاد ارتش کشور را مجهز با تکنیک‌های معاصر و سربازان را آزمایش دیده عنوان می‌کردند. تاجیکستان به فرق از همسایه کشورهایش که پس از پاشخوری اتحادیه شوروی همه اسلحه و مهماتی در قلمروشان قرار داشته را به میراث گرفتند، چیزی نگرفت. ارتش تاجیکستان در آغاز سال 1993 در پی پیروزی فرانت خلقی در جنگ شهروندی از حساب جنگاوران همین فرانت تشکیل شد. روز 23 فوریه سال 1993 در مرکز دوشنبه نخستین پرد جنگاوران فرانت خلقی تحت پرچم ارتش دولت دایر شد و سنه تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان را به همین دلیل از همان روز حساب می کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پسمنظر تصمیم روسیه برای فرستادن نیروهایش به دنباس نیروهای ذخیروی را به ارتش دعوت کرد. او گفت ما باید به طور فوری ارتش اوکراین و واحدهای دیگری نظامی را پررو کنیم. ولی زلنسکی افزود این دعوت سراسری نیست، بلکه گروه‌های علاهیده جلب خواهند شد. قبلا ولادیمیر زلنسکی گفته بود اوکراین جانبدار صلح است و می‌خواهد مسئله ها را تنها از راه آسایشته حل کند، اما باید به هر گونه حمله آماده باشد. و همچنین گفت کشورش تنها در صورت جنگ گسترده با روسیه به حالت نظامی می‌گذرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 21 فوریه استقلال جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک را اعتراف کرد. پس از آن نیروهای روسیه به قلمرو تحت نظارت جدایی‌خواهان طرفدار روسیه در شرق اوکراین وارد شدند. این در حالی است که قسمت بیشتر این منطقه ها تحت نظارت اوکراین قرار دارند. برنامه را با گزارش از افغانستان پی می‌گیریم. در افغانستان یک مرد را با اتهام زیناکاری در بین مردم دوره یا شلاق زدند. ساکنان ولایت اروزگان که شاهد این حادثه بودند میگویند ماموران طالب روز 21 فوریه این مرد را به میدان مرکزی شهر آورده اعلام کردند که او با زن بی‌نکاح رابطه داشته است. به گفته شاهدان طالبان مرد را در نزد مردم به حد تحقیر و بی‌آبرو کردند که دیگر احتمال زندگیش بین جامعه مشکل خواهد بود. گزارش مومین احمدی را در این باره همراه می‌بینیم. آدمان زیاد در ترینکات مرکز ولایت اروزگان برای تماشای دوره زدن یک شخص توسط طالبان جمع شدند.
طالبان میگویند شخصی را با جرم زنا کردن جزا میدهند، ولی روشن نیست که حکم جزا دادن این مرد در پیش چشم مردم در کدام دادگاه و کی صادر شده است. برخی در این میان از این اقدام طالبان جانبداری کردند، ولی برخی مخالف با این شیوه جزا دادن انسان ها هستند. دیدیم که کسی امروز دوره زده شد. خیلی شرمسار شده بود. کار خوب نشد. هر کس باید خود را اصلاح کند. بسیاری ها گفتند بر اساس معیارهای زمان معاصر علاقه جنسی کردن زن و مردی از هم بیگانه جنایت دانسته نمی شود. خبرنگاری بخش افغانستانی رادیو آزادی تلاش کرد که در این مورد نظر مقامات محلی طالبان را بپرسد، اما آنها حاضر به صحبت نشدند. پس از تصرف افغانستان از جانب طالبان باری اول است که در اروزگان یک مرد را با چنین شیوه جزا می‌دهند. طالبان میگویند این اقدام به دیگران پند می شود. سازمان‌های حقوقی بشر آن را خلاف ارزش‌ها و معیارهای قبول شده بین المللی می‌دانند. در یک سال اخیر سریداره گئولوژیای تاجیکستان با چندین شرکت قرارداد استخراج معدن را به امضا رسانیده است. اکثر شرکت‌هایی که به استخراج معدن مشغولند شرکت‌های مشترک تاجیکستان و چین بودند. افزایش حضور چین در بخش معدنی کوهی تاجیکستان سالهای پیش نیز از منبرهای گوناگون صدا می‌داد. آگاهان می‌گویند شرکت‌های چینی کان‌هایی را در اختیار دارند که ذخیره زیادی معدن دارند. این وضع چه پیامدی می‌تواند داشته باشد؟ تفصیلات در گزارش همکاران ما علیشیر ظریفی و نیگاره فضل‌دین. تمام شرکت‌هایی که وابسته به استخراج سریداره گئولوژیا نزد حکومت تاجیکستان اعلام داشت که فعلا در تاجیکستان 17 شرکت اجازه دارد تا آموزش‌های گئولوژی قعر زمین را انجام دهند. با اطلاع نمایندگان این نهاد اکثر آنهایی که به دریافت چنین سند دست یافتند شرکت‌های مشترک تاجیکستان و چین میباشند. شرکت‌های مثلا داخلی جدمم قولا، جدمم اوستا ودینا، شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای، شرکت تیبیا دوشنبه صنعتی کوهی، شرکت اپریلوفکا. کارشناسان اعتراف میکنند که چین ظرفیت‌های بزرگ و تجربه مناسب در بخش معدن‌های کوهی دارد، ولی نفوذ گسترده آن در چنین بخش خطرهای نیز دارد که نباید آن را نادیده گرفت. خطر همین است که مثلا اونا میتونن با عوض همون سرمایه که گذاشتن مثلا بگیرن همون کانا و همون ذخیره‌ای که هست. ما شاهد بودیم در این چند سال که مثلا چند ذخیره طلا را گرفتن جاش به خاطر چند میلیون دلار. یعنی ما توان پرداخت پذیری قرضای اونا را نداریم، در آینده هم نداریم. به همین خاطر احتیاط کردم در کار. بخشیده شدن یک قسم از قلمرو تاجیکستان به چین و موجودیت پاسگاه نظامی چین در تاجیکستان و همچنین ساختمان یک پایگاه دیگر در ناحیه اشکاشم ولایت مختار کوهستانی بدخشان در پس منظر ادامه دعواهای مرزی پکین شبهه را نسبت آن افزایش دادند. چین از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان بوده. با اطلاع رسمی در سال 2021 این کشور با وارد نمودن 210 میلیون دلار سرمایه مستقیم به اقتصاد کشور همانا در جای اول قرار دارد. وزارت تندرستی روسیه مهلت اعتباری سندهای تشخیص طبی مهاجران را 1 سال تعیین کرده است. در این باره از وزارت تندرستی روسیه خبر دادند. با اطلاع این وزارت نامگوی سندهای حتمی طبی برای مهاجران کم شده است. از جمله طلب تشخیص معتادی به مواد مخدر بکار گردید. همچنین از نامگوی بیماری‌های سرایتی کووید 19 را هم برآوردند. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. از همراهیتان بسیار شادیم و خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی azadi.org بخوانید. گزارش های ویدیویی را در آزادی ویدیوی یوتیوب تماشا کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.